Namaskaram and a very warm welcome to all of you Malayali FM listeners. This is your host RJB and you're tuned into the show Kerala Talkies. Let me start off by wishing all of you a very happy and prosperous Onam. Ellarum, family and friends noppam. I hope you're enjoying the festivities of Onam. Pookalum, sadhyayokke aayittu adichu polikkannu karudunu. മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. For Onakala and in this episode, I've called it as an Onam special episode and I'll be playing some songs and tunes related to Onam. So hope you enjoy that. And also as always, we have a celebrity guest in our Star Talk section. So we'll soon get to that. So let's start off by listening to some nice Onam beats composed by a friend of mine from Bay Area, California, Rajesh Naroth and his team. I hope you enjoy it. I hope you enjoyed the song. So now let's move on to the next section of Kerala Talkies, which is the Star Talk section. So in the Star Talk section, a celebrity guest ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. And ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ I had the opportunity to meet with her in person and ഈ interview നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. So it gives me a lot of pleasure in bringing this to you and I really hope all of you enjoy it as well. Today I have with me a very beautiful, charming and elegant person who is famous for doing celebrity interviews and today I have her as a celebrity guest in my show Kerala Talkies. So welcome Poornima Indrajit. It's such a pleasure to have you right next to me and talk to you. So welcome to my show Kerala Talkies. Thank you so much. It's such an honor. Adadiyam parayate. Namaskaram US. I'm really happy. Valare sandosham. I'm glad I can meet all of you at least through my voice. So Poornima introduce you when I was trying to think of what to say. Film personality, TV personality, model, and married to a family of movie stars, and also now an entrepreneur. You have your own boutique, a designer. So itrem so many things to qualify. And when I told my friends I'm going to meet Poornima Indrajit, the first thing they said is, we just love her. I just love her sense of dressing. I love the way she carries herself. And ipo nerite Poornima kanumbo, I have to say you're like aging like a wine. You're getting better each year. എന്താ രഹസ്യം പൂർണിമ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, let me say a thank you first because everyone likes to hear good things about themselves അല്ലേ. ഞാൻ വെറുതെ
പറയണ പോലെ അമ്മേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ മോട്ടിവേഷൻ. ബിക്കോസ് പലരും ഇങ്ങനെ പറയും ദറ്റ് യുനോ യുവർ പ്ലേറ്റ് ഇസ് സോ ഫുൾ, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അതത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ഐ ഫോളോ മൈ ഹാർട്ട്, ഐ ഫോളോ മൈ പാഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് മീ ലൈക്ക് മാഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ വൈ ഐ എം staying healthy. I don't want to say staying young because ഇന്നത്തെ social networking ഇത്ര popular ആണ്. It's everyone's age is just open. So I am like a happy 36-year-old woman. So I think it's all about how young you feel at heart, you know. And യങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പുതിയ മേഖലയിലേക്കും നമ്മൾ യങ് ആണ്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തും എന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം, എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ്. സോ ദ മെയിൻ ഹൈ when I really get high on you know when I'm really studying something, challenging myself and just going and conquering that challenge and achieving success is what makes me happy and makes me content. So probably ഇത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രിസിയേഷൻ ആണ്. എത്ര എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും വയസ്സായവരാണെങ്കിലും and they say that you know they come and tell me, oh auntie എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേ, what all you're doing, we're so happy to see you, we're so happy to meet you. I think that is just the biggest thing I can hear, and that will just keep me going. Tell us something more about your childhood. അച്ഛനും അമ്മയും തമിഴൻസ് ആണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എറണാകുളത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ പോലെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാ എന്താ പറയുക സാംസ്കാരിക അപ്ബ്രിങ്ങിങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ലക്കി ബിക്കോസ് എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഫെസ്റ്റിവൽസും ട്രഡീഷൻസും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെയും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ അപ്പൊ എങ്ങനെ മോഡലിംഗ് that was your first entry into this ഇല്ല, ഡാൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി. ഞാൻ when I was like 4 years old അപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ നൃത്തം അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഡാൻസിലൂടെയാണ് എനിക്ക് സെൻട്രൽ നാഷണൽ ലെവൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയത്. മോഹിനിയാട്ടത്തിനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയത്. സോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് 8ാം ക്ലാസ്, സോ ഐ എം ലൈക്ക് 13 years old, 13 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മലയാള മനോരമയിൽ ബാലജന സഖ്യത്തിൽ മെമ്പറായത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നൃത്തത്തിലൂടെ ഞാൻ എത്തിയ മേഖല അവിടുന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വന്ന ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാം. ഡെസ്റ്റിൻഡ് ടു ഹാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് എ ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ സമൺ കേം ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് മൈ മോൾക്ക് ഇതുപോലെ മോഡലിംഗ് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഓഫർ ഉണ്ട്, വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ ആൻഡ് യു നോ I skipped and fell into modeling. So that's what. So എന്റെ വഴിയിൽ വന്ന എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന്. അങ്ങനെ I started modeling and through modeling I ended up in anchoring ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തിലകൻ സാർ എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുന്നത്. So it was like one day someone just calls you up and says ഞാൻ തിലകനാണ് and I'm like ആരാണെന്നോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സിനിമ നടൻ തിലകനാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയലിൽ കുട്ടി എന്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഡയറക്ടറും ആൾക്കാരും വിളിക്കും. നീ
നമസ്കാരം. ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. I am here at Kerala Talkies with RJB. That particular serial, I should say, പെയ്തൊഴിയാതെ എന്നാണ് സീരിയലിന്റെ പേര്. ആ സീരിയല് എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ മെറ്റ് ഇന്ദ്രജിത്ത്. മോർ ഓർ ലെസ് ഞാനതൊരു ഡെസ്റ്റിനി ആയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം എറണാകുളത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ ആ സീരിയൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതും, അതും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ എത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു അത് ആ സീരിയലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഹാഡ് എ സ്മോൾ ഇഞ്ചുറി. ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഐ സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് ഫെൽ ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, പിന്നെ മൈ പേരൻസ് ലൈക്ക് എന്നാ നീ പോകണ്ട. അങ്ങനെയല്ല, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ്പെഷ്യലി അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും തിലകൻ സാറിനാണ്. ബിക്കോസ് ദർ വാസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദ മൊമെന്റ് ഐ ഹേർഡ് ഹിം talk to me and it was like then the director spoke to me. appo adanathu Tilagan sara Jayabharati amma and then Indrand amma, so and story just one line maatre parnollu, പക്ഷെ എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ it's all destined to happen. I think it's all there in you and it just happens. You just have to inna thirige nokkumbo it just feels like wow, God just played a wonderful, he did all the script and we just we were playing our roles. Such a nice way to put it. No, it's so true. I mean, like nammal appappa nadakkumbol nammalonnu ariyilla, but when eventually see I've been married to him for like 14 years now, so when I just turn back and look back at it, I think it's just, I mean, we always blame God, no? Like, and innipo thirinju nokkumbo, I don't, eventually you get the answer. You just need to give it a time, like, so that's when, that's, avada njan etti kazhinju, shooting netti, first day I met him. So it's like, wow, I don't, innu njan aalekkumbo, it's probably because I'm married to him, that should, and in quotes I should say happily. That's when you look back at it and you like, you're like happy about it. Pakshe, and it's at least in your subconscious and conscious mind how we met, and and it was definitely not love at first sight, so I don't want to talk more about it. It's just that I met him that day. It is not like the moment we met and I fell in love. Anganam undarunilla. I'm being very honest with you. So but like I said, it was just destined to happen. നമസ്കാരം. ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. I am here at Kerala Talkies with RJB. Growing up in your family, Diwali ഒക്കെ ആയിരിക്കും big celebrations, and Onam also you That's celebrate. very true. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം Onam is coming up. Do you all celebrate together? ഇല്ല, or ഇപ്പൊ everyone's schedule? എല്ലാം definitely എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും ആക്ച്വലി എ ബ്ലെസ്സിങ് I should say, because ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടില് അവര് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട്, ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മ ഹരിപ്പാടുകാരാണ്, അറിയാം, ആ ഭാഗത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും 3 ദിവസം ഓണം, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വരണം, സദ്യ കഴിക്കണം. ഓണത്തിന്റെ അന്ന് പോലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോടി കൊടുക്കാൻ, കോടി അമ്മയ്ക്ക് ചിങ്ങത്തിന്റെ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമല്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ആഘോഷത്തോടു കൂടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീടാണ് ഇന്ദ്രന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ അതുവരെയുള്ള ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളത്തും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതിപ്പോ ഏത് അന്യ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും അന്യഭാഷക്കാരാണെങ്കിലും അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഒത്തന്റിക് ആയിട്ട് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമല്ലേ. സോ ഐ ഗോട്ട് ദ ഫീൽ ഓഫ് ദാറ്റ്. അമ്മയുടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഓരോ സദ്യവട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുക്കണം, അതെങ്ങനെ വിളമ്പണം, അല്ലെ ഇപ്പോഴും വഴിയാണ്, എങ്ങനെയല്ല അങ്ങോട്ടാണ് കിടന്ന് കറിയവിടെ, ഇത് ഇഞ്ചി ഇവിടെയാണോ വെക്കണം, ഉപ്പ് ഇവിടെയാണോ, അമ്മ ഇഞ്ചി എവിടെയാണെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. ദ തിങ് ഈസ് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ബട്ട്
openly, frankly, I'm telling you, I don't cook every day because എനിക്ക് സമയം as a career woman, it's yes, not it's easy not to... only about career women, it's about very little time that I get to spend with my children. You know, അവര് ആക്ച്വലി ഞാൻ ബിസിയാണെന്ന് പറയുന്നതിലും അവർ എന്നെക്കാളും ബിസിയാണെന്ന് പറയാനാ താല്പര്യം ഇപ്പൊ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുട്ടികളുടെ ചില നിർബന്ധങ്ങൾ, ലൈക്ക് ഇന്ന് അമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ മൈ ഡോട്ടർ ലൈക്സ് ഓൾ ദീസ്, ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ I kind of keep small chips in the snack box. So ആ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കുക ചെയ്തിട്ട് that thing has to be there. No, that mother's amma is actually not very happy about the fight and all. So that's the only way you can actually make them realize, bring a smile in their faces when they're bad. പ്രാർത്ഥന നക്ഷത്രം. So അങ്ങനത്തെ നിർബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അമ്മ തന്നെ ചെയ്യണം, അമ്മ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കാം, അമ്മ എനിക്ക് അതുണ്ടാകും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ഇന്ദ്രൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി tells me ആരാംസെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഇന്ന ദിവസം ഇവര് വരും, നീ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. So yeah, then I do. ചന്ദന ഗന്ധമുയരുന്നിതാ മന്ദം സന്ധ്യപരമായിതാ ചന്ദ്രിക ചേലിലുണരുന്നിതാ സുന്ദരമോണമണയുന്നിതാ ചന്ദന ഗന്ധമുയരുന്നിതാ മന്ദം സന്ധ്യപരമായിതാ ചന്ദ്രിക ചേലിലുണരുന്നിതാ സുന്ദരമോണമണയുന്നിതാ മാവേലി ഓ മാവേലി മലനാടിൻ മന്ന. Hello, നമസ്കാരം. ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. I am here at Kerala Talkies with RJB. So let's talk about prana. It seemed very natural for us to see you move into this area, but you also had a long time in dancing and other fields. So was this an area that you always thought you'll move into? As you said earlier, destiny bole one thing after the other. I think ഇതിനുള്ള എക്സാക്ട് ചോദ്യം പ്രോബബ്ലി ലൈക്ക് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഓൾ ഐ ക്യാൻ സേ ഇസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നിരിക്കാം പ്രോബബ്ലി the eye I had towards looking at things differently than what another person would look at, that on context of the way I dress. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം, പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും there were too many eyebrows raised. So and then but എൻ്റെ പേരൻസോ എൻ്റെ ഫാമിലിയോ ഒരിക്കലും എന്നെ അതിനെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. I mean they have given me the freedom to do whatever I want, and as far as I'm doing something which doesn't എന്താ പറയാ with my own conscience, they just don't put their heads or poke their nose and tell me don't do this, don't do that. So I think that's one big thing, especially ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പോലും ഞാൻ പറയും, യു ഗോ പ്ലീസ് പിക്ക് യുവർ ഡ്രസ് ആൻഡ് വെയർ ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് അത് നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെ മൈൻഡിലും അത് വരിക. സോ എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ദാറ്റ് അമ്മ എപ്പോഴും ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പ്രോബബ്ലി അതെല്ലാം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത്. കാരണം എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിയ സാധനം പോലും അങ്ങനെ ഉടുക്കില്ല. അമ്മ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് അമ്മയുടെ സാരിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ആൾക്കും മറ്റേതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത്. സോ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു തിങ്ക് വൈ കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഐ മീൻ നമ്മളത് വാങ്ങി നമുക്ക് കൊടുത്താൽ പോയി. ഷീ സെഡ് ഇല്ല, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു ബി. പക്ഷെ ഇവൻച്വലി ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് when I look back, some outfits which she has made for me is like, my God. I mean, annatha kalathu she thought so much, and she didn't know tailoring or anything, but she had the idea of what is to be placed to wear and things like that. So somewhere or the other, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ ഉള്ളില് തീർച്ചയായിട്ടും all girls, knowingly or unknowingly, mothers influence them a lot. So I think that's one first thing which I have to say. ആൻഡ് ഡാൻസ് ഫോർ ഷുവർ. ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ജന്മന ഉള്ളിൽ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, സ്പെഷ്യലി ആർട്ടിസ്റ്റിന്. ഡാൻസ് മാത്രമല്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ഒരു അവനോൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അവരെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പം പറയുമല്ലോ, ഷോ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ടു യുവർ ഹാർട്ട് ത്രൂ യുവർ സ്റ്റമക്ക്. സോ
that's the connection. So I think fashion was something like that. I mean, social networking-ലൂടെ എനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജസും എല്ലാമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക അപ്രീസിയേഷൻ. നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ, ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ, കൈയടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉള്ളിൽ നിന്നാന്നൊരു ഡ്രൈവ് വരില്ലേ, ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈബ്രേഷൻ that you get. That I think for what little things you did, you only get that when you receive compliments. So on a regular basis, family and friends എല്ലാം പറയുമെങ്കിലും somewhere you feel that they're just trying to please you. But പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും, like the way you just started off the conversation, പറയുമ്പോഴത്തേക്കും somewhere inside I want to feel happy about myself. So that's how Prana ended up. But Indran doesn't believe this perspective of mine, because he was the one who told me 11 years back that I see your label. So I think my clothes should talk more about myself. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ it's like a big canvas out there where I need good amount of time and energy and dedication. It's there in the pipeline for sure. Yeah. Okay. Namaskaram, ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. I'm here at Kerala Talkies with RJB. Latest update I've seen from you on the Facebook was about the tie-up with Bima. Yeah. Bima Boutique. So is it jewelry designing as well as costume designing, or just അത് ഒരു വലിയ ഓണറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ബിക്കോസ് ഭീമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര വർഷമായി അവർ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ആഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഭീമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദി ബ്രാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ രീതിയിൽ എന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫീച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് വലിയ ഓണറായിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആക്ച്വലി ജ്വല്ലറി ഇൻസ്പയർഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീസൺ ഇറക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്വർണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ ഡിസൈൻസിലൂടെ കിട്ടുന്ന inspirations വെച്ച് how you blend it into the outfit that you wear. The one piece which I totally remember was I'm not wearing any jewelry, only the ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാരിയിൽ രാധാകൃഷ്ണ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണയുടെ ജ്വല്ലറി എല്ലാം നമ്മൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡേർഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് അതേ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി നമ്മുടെ എൻ്റെ ബ്ലൗസിലും, ലൈക്ക് ദ ബ്ലൗസ് ഐ വാസ് വെയറിംഗ്, ദ നെക്ക് പീസ് ഹാഡ് ദ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി. സോ ഐ വാസ് നോട്ട് വെയറിംഗ് ഗോൾഡ് അറ്റ് ഓൾ. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ there's a story created behind each and every outfit. Similarly, there was ഭീമയുടെ, അതിനകത്ത് ഭീമയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ആഭരണം, ആ ആഭരണം കണ്ട് എങ്ങനെ അതെന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഇവൻച്വലി ഒരു ഇവൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബ്രൈഡ് ആ ജ്വല്ലറി ഇടുമ്പോഴും ഈ ജ്വല്ലറിയിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അത്, ആ ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി അതിനകത്ത് റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബോർഡ്. സോ ഐ തിങ്ക് it totally justifies the line of work I'm doing and what Bima is also doing. Actually, നമ്മളിങ്ങനെ it's an individuality that comes out. I think to sum it up, I'm really happy that something like this came up and they wanted to have me as a face of so congratulations Poornima. തന്നാനം പാടി പൊന്നുഞ്ഞാലിലാടി തെന്നലേവാ ഒന്നാനം കുന്നിലോടിവാ
പൂങ്കിണ്ണം തുള്ളി തുള്ളി പൂവും നീരും തൂകി തൂകി അത്തപ്പൂവും നുള്ളി തൃത്തപ്പൂവും നുള്ളി തന്നാനം പാടി പൊന്നുഞ്ഞാലിലാടി തെന്നലേ വാ ഒന്നാനം കുന്നിലോടി വാ. Hello, Namaskaram. ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. I am here at Kerala Talkies with RJB. അപ്പൊ പൂർണിമ, ഈ ഓണത്തിന് പ്രാണയുടെ വക എന്തായിരിക്കും പുതിയ ഡിസൈൻസ്, ക്രിയേഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ടു സീ? എൻ്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാൽക്കണ്ണാടി എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഓണത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് വിളിച്ച് ചോദിക്കും എന്താണ് ഇപ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ obviously when the expectations are so high, you tend to hard work a little more higher. So I would always want to give the credit to my customers or my well-wishers for whatever I trying to achieve in my life. And our context സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ coming back to the topic ഓണം collection this time, വാൽക്കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒത്തൻറ്റിക് മുണ്ടും നേരിയതും ഫാബ്രിക്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കലംകാരിയായിട്ടോ വേറെ ഫ്ലോറൽ ഫാബ്രിക് ആയിട്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മ്യൂറൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂറൽസ് ഇറക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുണ്ടും നേരിയതിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ്. ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയ ഒത്തൻറ്റിക് കേരള ഫാബ്രിക്, കേരള ഹാൻഡ്ലൂം ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സംവെയർ എനിക്ക് ഓണസമയത്ത് ഈ പല കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിലും പല ഡിസൈൻ മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് there is a lot of competition also. A lot of stores and a lot of designers are coming out with their own creations. But somewhere എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പ്രാണയുടെ ഓണം കളക്ഷൻ ഒട്ടും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കരുത് എന്നൊരു തോട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഗോൾഡ് ടിഷ്യൂ മുണ്ടും നേരിയതാണ് ചെയ്തത്, ഗോൾഡ് ടിഷ്യൂവിൽ ഗോൾഡ് കര. ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡ്ലൂമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഹോംവർക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് വളരെ മണ്ണോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് വാൽക്കണ്ണാടി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. വാൽക്കണ്ണാടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓണസമയം എന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ജനറലി കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമായി നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ്, നമ്മളുടെ ട്രഡീഷന്റെ ഭാഗമാണ്, നമ്മളുടെ മിക്ക വീടുകളിലും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ കൂടിയാണ് വാൽക്കണ്ണാടി. അപ്പം വാൽക്കണ്ണാടി ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയിലൂടെ കേരള ഫാബ്രിക്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ വെസ്റ്റേൺ ടച്ചോടുകൂടി നമുക്ക് ഇറക്കിയാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമില്ലേ എന്നൊരു ഹോംവർക്കിലൂടെ ഇറങ്ങിയ ക്രിയേഷനാണ് സിഗ്നേച്ചർ വാൽക്കണ്ണാടി സിഗ്നേച്ചർ 2015 ഓണം കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് സാധാരണ മുണ്ടും നേരിയതിൽ നമ്മൾ പാവാടയും ബ്ലൗസും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം പാവാടയും ബ്ലൗസിന് പകരം ക്രോപ്പ് ടോപ്പും ഹൈ വേസ്റ്റഡ് സ്കേർട്ടുമാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താറുടുക്കുക, കാരണം കളരി മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും ഈ താറ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് വെസ്റ്റേണൈസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ധോത്തി പാൻസ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് റീഇൻവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് മുണ്ടും നേരിയത് ഫാബ്രിക്കിൽ ധോത്തി പാൻസ്, ധോത്തി ഡ്രേപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് it's also a very fast moving trend here. It's an Indo-Western fusion. Along with that, സാധാരണ നമ്മുടെ മുണ്ടും നേരിത സാരീസിനോടൊപ്പം വാൽക്കണ്ണാടി ബ്ലൗസസ്, വാൽക്കണ്ണാടി എംബ്രോയിഡറി ഉള്ള ബ്ലൗസസ് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാത്തിനും മേലെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സിഗ്നേച്ചർ കളക്ഷനോടൊപ്പം ഒരു ബ്രൈഡൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കൂടെ ഇറക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ബ്രൈഡൽ കുട്ടോറാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ബ്രൈഡ്സിന് എപ്പോഴും ഈ മുണ്ടും നേരിത് എവിടെയോ ഒരു വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ് മാത്രം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കല്യാണത്തിന് എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്.
പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ അന്യമതക്കാർക്കാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടംപററി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കല്യാണത്തിനോ മധുരം വെപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സമ്മതത്തിനോ എൻഗേജ്മെന്റിനോ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രൈഡൽ മുണ്ടും നേരിയത് ഇറക്കിയത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡേഡ് മുണ്ടും നേരിയതാണ്. അത് ഹാൻഡ്ലൂമിലല്ല ചെയ്തത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫാബ്രിക്കിൽ, ഇത്തിരി കൂടി ഈസിയർ ഫോൾ ഉള്ളൊരു ഫാബ്രിക്കിലാണ്, ഓഫ് വൈറ്റ് ബേസിൽ. അതിനകത്ത് ഫുൾ പേൾ ആൻഡ് മിറർ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാൽക്കണ്ണാടി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദെയർ ഇൻ ദ കളക്ഷൻ. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് സിൽവർ കരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡിന് പകരം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് നൈസ്. ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പടങ്ങൾ കാണണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കണം, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് കീപ്സ് മീ ഗോയിങ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ ഇതാ ഇതാ. Hello, Namaskaram. ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. I'm here at Kerala Talkies with RJB. I hope you'll start soon an online retail, online store, so folks like us outside. I should not forget that. എൻ്റെ ക്ലയന്റിൽ ഒരു വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് from US, and I'm so happy that people ഇത്രയും ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് പോലും through Facebook and through our mail they send us messages and they are ready to get the whole trousseau done. I mean, and then സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സാരി എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് എല്ലാം നോക്കി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് when we do the whole trousseau and then they get married there and we get calls from them after the whole thing is over, which is like so overwhelming. And when they say that when moms, especially മിക്കപ്പോഴും ബ്രൈഡ്സ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് അമ്മമാരാണ് ഉടുപ്പ് വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ അവർ വെക്കേഷന് വന്ന് കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വരുന്നതാണോ എപ്പോഴാണോ വന്ന് അപ്പോഴാണ് അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. സോ ദെൻ അവര് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ മോളെ ഫോണിൽ കൂടെ വെച്ച് എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചാലും അങ്ങനെ കല്യാണം ഉടപ്പ് അങ്ങനെ ശരിയാവോ 100 കൂട്ടം സംശയങ്ങളാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ. പക്ഷെ ഇവൻച്വലി ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അയ്യോ കുട്ടുമ്പ ഐ എം സോ ഹാപ്പി യു മേഡ് ഇറ്റ്, യു മേഡ് മൈ ഡോട്ടർ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പ്രിൻസസ്. I'm like, wow. I wish I had a lot more time and we could go on and on. For the listeners, I would definitely like to play some songs that are your favorites. So Poornimik ishtaya onno rendu paattugal, if you would like to say, we'll play in this show. Yes, for sure. onno rendu ennu parayumboഴാണ് it becomes so hard. I think definitely ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ പാട്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം പറയണം. So as അധികം സിനിമയൊന്നും ചെയ്തില്ല, I've only done 7 movies just in a span of years time. നല്ല പാട്ടുകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ വേണം സിനിമയിൽ. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഇന്നത്തിൽ സുജാത ചേച്ചി പാടിയതാണ് മറന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ചിത്രത്തിൽ. പ്ലീസ് ഡു സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ദ്രന്റെ ജയചന്ദ്രൻ സാറ് പാടിയത് ആലിലെ താലിയുമായി. ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. So I was like, it is like, romance blue. Oh, now I brought a smile on her face. She smiled only for that. So this is for all you listeners. So your RJB has brought in her daughter as well. ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി പാവം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് ബോറടിച്ച് തലയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. But now she's very active and happy.
So മിഴിരണ്ടിലും എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം. That's the second song. Definitely. മനസ്സിൽ തുളുമ്പുന്നു മൗനാനുരാഗത്തിന്നോലഭാവം മറന്നിട്ടുമെന്തിനോ മനസ്സിൽ തുളുമ്പുന്നു മൗനാനുരാഗത്തിന്നോലഭാവം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുമെന്തിനോ പൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പുലർമഞ്ഞു കാലത്തെ സ്നേഹതീരം പുലർമഞ്ഞു കാലത്തെ സ്നേഹതീരം മറന്നിട്ടുമെന്തിനോ മനസ്സിൽ തുളുമ്പുന്നു മൗനാനുരാഗത്തിന്നോലഭാവം Hello, namaskaram. ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്. I'm here at Kerala Talkies with RJB. I usually end my show with light, I call it rapid fire, but it's not any firing session here. It's going to be something very light. So tell us, what's your favorite food? Okay, I'm a foodie. Okay, വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും don't go by the size, but I'm a foodie. Chinese. Okay. Favorite outfit? Might be a hard Sari. question. Okay. Sorry, you're very No clear doubt. about that. It's the safest and the most elegant. And you're just ready to go anytime, at any moment, any hour of the day, just wearing this piece of beautiful creation. See, one word to describe Yan. Prithviraj. Bully brother. Indrajit. Epitome of patience, I should say. Ano? Yeah. Purnima sahichu Matrale, sometimes you feel he can successfully make you feel bad. He can just do it. അതായത് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ട് ചിരിച്ച് and do all that, and you say, why the hell doesn't he get angry? കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് I'll be like, just pulling out my hair, and then I'll think, actually, am I weird? അങ്ങനെ വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. But he very, very rarely does he loses his temper, and not only with me, generally, where he has to lose his temper also, he doesn't lose his temper. That's awesome. And kids are like wonderful girls in front of him, like they put their best foot forward, and he's like അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ആ ഡ്രാമയും കാണിച്ച് സർക്കസ് നടത്തണൊക്കെ അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് ഒരു പേടിയിലൊന്നുമില്ല. And these men just come once in a while. Raju also, Supriya also has the same complaint. വല്ലപ്പോഴും വരും, വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികളുണ്ടോ, ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചാണോ നീ കുറ്റം പറഞ്ഞതെന്നെല്ലാം തോന്നും. But he never loses his temper, and I think that's such a great thing. If you can hold yourself, you can hold your emotions so stable. The success of a successful marriage. I'm sure. I don't want to say no. I know you work a lot with Priyamani, so Yes, I do. describe Priyamani. Oh, she's a very happy-go-lucky girl. I think she'll be the happiest if I give her a pair of t-shirt and tracks. Track pants. Okay, so lastly, describe in one word Prana. Prarthana and Nakshatra. What else I should say? Prana is source of life. It's my source of life. And I think namakku eventually what it means, time will prove. For me, it means a lot. It's a part of me. Just like I'm a good mom, or if I want to say I'm a mom, I'm a daughter, I'm a prana too. So I think the way I'm taking care of Prarthana and Nakshatra, I'm taking care of prana as well. It's my passion. I'm not thinking that tomorrow what will happen. It's just for the today. For this moment, prana gives me happiness. It gives me a lot of success. It gives me a lot of feeling of satisfaction and content. So wish you all the best with Prana. And before we wrap up, Poornima, do you have any message for our Malayali FM listeners? It's really a big honor, and I'm really happy that at least through this little conversation that we have had, if I have been able to connect to you, and I think
whatever I am today is definitely because of whatever you've made me to be. And this love and support and the way you make me feel, it should never stop. It should just go on like that. Thank you so much. I know Poornima nalla therakkilana. You're in the midst of designing a dress for Priyamani, and I see all the work going on. So train therakkinadile you spent the time with me and spoke to our listeners. So Thank Poornima, you it's so been much. a And pleasure. it's definitely been a pleasure. I should say the feeling is mutual. ആലിലക്കാലിയുമായി വരും നീ തിങ്കളേ ഇതിലേ ഇതിലേ ആവണിപ്പൊയ്കയിൽ നാണമോലും ആമ്പലോ വധുവായരികേ. So friends, Kerala Talkies na ee episode oda avasanikiyana. I really hope you enjoyed the interview with Poornima Indrajit and all of the songs I played for you. So do let me know by writing to me at rjb@malayalifm.com. That is rjbee@malayalifm.com. You can also connect with me on Facebook at rjb. So again, wish you all a very happy and prosperous Onam. Ellarkum ende hridaya niranj Onashamsagal. Enjoy with your families and enjoy all the festivities around Onam with Pookalam, Sadhya and any cultural events that you have. So till we meet again, this is RJB signing off with a song for you.